السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔ سوال: مدینہ کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا۔ سوال: شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب: شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ سوال: کون سی صورت منافقت سے بچاتی ہے؟
جواب سورۃ الاخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ صورت نساء سے پتہ چلتا ہے۔ سوال کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال حدیث کے مطابق کون سی چیز مومن کا تحفہ ہے؟ جواب حدیث کے مطابق موت مومن کا تحفہ ہے۔ سوال جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام قاسم بن ہشام تھا۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال اتبع کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب اتبع بن ربیعہ سرداران مکہ میں سے تھا اور جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما سوتے وقت لگاتے تھے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب 1945 میں مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے۔ سوال پری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب پری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت۔ سوال کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال غار حرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب غار حرا کی لمبائی 4 گز ہے۔ سوال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइली से थे। इनका सिलसिला नस्ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी से मिलता जुलता है। सवाल, इस कायनात का पहला गुनाह क्या था? जवाब, इस कायनात का पहला गुनाह ना कुफ्र था ना शिर्क था। पहला गुनाह यही था कि मैं इससे बेहतर हूँ। सवाल, बताइए रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल, यहूदी और ईसाई किस नबी को ज़बीउल्लाह कहते हैं? जवाब, यहूदी और ईसाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहते हैं। सवाल, दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? जवाब, वो एक जवान दराज कद, एक आंख से काना, दूसरी आंख से लालगी, सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा होगा, पेशानी चौड़ी होगी जिस पर काफ फे रे यानी काफर लिखा होगा, जिसे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा। सवाल, इस्लाम अदल और इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब, एक घड़ी का अदल 70 साल की इबादत से बेहतर होगा। सवाल, पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब, हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सवाल, वो कौन सी ज़ोजा मोहतरमा है जिनकी तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई। सवाल, जंग मोता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब, जंग मोता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नहीं होती तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, क्या मलाइका नजर आते हैं? जवाब, आम हालत में नजर नहीं आते लेकिन अल्लाह ताला इन्हें अपने मुंतखब बंदों पर नाजिल फरमाते हैं। सवाल, बहू के कमरे में ताक झांक करना शेख मोहम्मद बिन साले रहमतुल्लाह से पूछा गया, क्या सास अपनी बहू की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में जा सकती है और क्या वो इसके कमरे से जो चाहे उठा सकती है, जबकि वो दलील ये देती कि ये मेरे बेटे का ही तो माल है? जवाब, सास के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो अपनी बहू के ख़ास कमरे में जाए क्योंकि इसकी ज़ाती मामलात हैं जिसकी टोल लगाना जायज़ व हलाल नहीं। इस सास को मेरी नसीहत है कि अल्लाह ताला से डरो और इस बेचारी मिस्कीन कैदी पर मुसल्लत ना हो जाओ। बीवी पहले ही अपने खाविन के साथ एक तरह से कैद होती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों के मुतालिक अल्लाह का खौफ करो क्योंकि वो तुम्हारे पास मातहत कैदी हैं। बिसा औकात तो ये होता है कि सास की बहू को ये अजियतें मियाँ बीवी की अलहदगी का सबब बन जाती हैं, जिनमें इस सास का किरदार जादूगरनी वाला होता है क्योंकि जादूगर भी तो मियाँ बीवी में जुदाई डालने का काम ही करते हैं जो ये काम कर रही है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी?
جواب: جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب ایک آگ ہانپتی ہوئی لے کر جائے گی۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا سن 7 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد اسیر ان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو العاص۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟
जवाब, इस्लाम का बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है। सवाल, पूरा कुरान कितने बरस में नाजिल हुआ? जवाब, पूरा कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, बताइए इस एक जगह का क्या लिखा हुआ था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, इस एक जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। सवाल, वो कौन सी फ़र्ज नमाज है जो कुछ टाइम के लिए फ़र्ज नहीं है? जवाब, वो फ़र्ज नमाज जो एक नाबालिग पढ़ता है इस पर इस वक्त तक फ़र्ज नहीं जब तक वो बालिग ना हो जाए। सवाल, किस सहाबी की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे। सवाल, अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब, अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल, अल्लाह ताला ने कोहे तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियां दी थीं इन पर क्या तहरीर था? जवाब, अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियां दी थीं इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे। सवाल, शाह नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की? जवाब, शाह नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हो ने तकरीर की। सवाल, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल, खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज़ आ गई थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब, खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल, सूरह यासीन क़यामत के दिन किस चीज़ से बचाएगी? जवाब, सूरह यासीन क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब, बाज़ रिवायत से पता चलता है कि इजाब कबूल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक गाय ज़िबा कराई और खाना पकवा कर मेहमानों को खिलाया। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का क्या नाम था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बनियामिन था। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मरतबा आई है? जवाब, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मरतबा आई है। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा किस मुल्क का सफ़र किया?
जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का सफ़र किया। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम की तादाद कितनी थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 थी। सवाल: कोई नबी किसी का शागिर्द नहीं हुआ, लेकिन वो कौन से नबी हैं जो दूसरे नबी के शागिर्द हुए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप इल्म इसरार व तरकीब हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए। सवाल: हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा बेटा पैदा हुआ? जवाब: हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। सवाल: जन्नतुल फिरदौस के कितने दरवाजे हैं? जवाब: जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे हैं। सवाल: क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब: इब्न हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गईं। सवाल: वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है? जवाब: अनार वो फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है। सवाल: आपको मालूम है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के कितने अरसे बाद हुई? जवाब: हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल: किस सहाबी ने हज़रत जिब्राइल को इनकी असल शक्ल में देखा? जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा। सवाल: अल्लाह पाक सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, बताएं वो गुनाह क्या है? जवाब: जिसने किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया हो, यानी शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेंगे। सवाल: इशा की नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जवाब: इशा की नमाज के बारे में हुक्म है कि जब मगरिब में आने वाली सुर्खी बिल्कुल मिट जाए। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: अरबी लफ्ज़ सूरत के क्या माने हैं? जवाब: अरबी लफ्ज़ सूरत के माने मुकम्मल कर लेने को और रिफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल: हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब: हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया था। सवाल: ग़ज़वा औद में किस सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों जान दी? जवाब: ग़ज़वा औद में हज़रत ज़ैद बिन सकिन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी।
सवाल, मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब, मुर्गी की गर्दन को चूसकर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ही ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बकायात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल, अल्लाह ताला किस गुनाहगार को पसंद करता है? जवाब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले नौजवान को पसंद करता है। सवाल, कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, गरूर और तकब्बुर अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, दो बेटियों की इकट्ठी शादी करने से इन पर कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, हमारे माशरे में अक्सर लोग दीन की दूरी की वजह से तो हम परस्ती का शिकार रहते हैं, जिनमें अक्सर एक बात मशहूर है कि दो बहनों की शादी एक साथ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, वरना इनमें से एक कभी भी खुश नहीं रहेगी, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दीन इस्लाम में इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं है। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने किसके मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किस सूरत में दाखिल हुआ था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान बूढ़े आदमी की सूरत में दाखिल हुआ था। सवाल, सबसे कम सूरतें कुरान की किस मंजिल में हैं? जवाब, सबसे कम सूरतें कुरान की पहली मंजिल में हैं। सवाल, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, यह आपने किससे कहा? जवाब, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आपने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, मुनकर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब, मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, किस बात के लिए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, अपनी मामू ज़ात लेया से शादी के लिए।
سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: بتائیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب: دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ کے کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد قباء میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان کہاں بنایا گیا تھا؟ جواب: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان بغداد میں بنایا گیا تھا۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔
जज़ाक अल्लाह। Yeah.